آئیے حضرات اس شعر کے ساتھ کہ آج کی یہ خوبصورت بزم اور جن کے صدقے میں ہم جیسے لوگ بولنا جانتے ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نہ قرار پا سکوں گا تیرے بزم سے نکل کے، نہ قرار پا سکوں گا تیری بزم سے نکل کے، میں تو سرخ رو ہوا ہوں تیرے ساتھ ساتھ چل کے، میں تو سرخ رو ہوا ہوں تیرے ساتھ ساتھ چل کے، تیری انجمن کے ذروں سے ہے مان یہ کواکب، تیرے انجمن کی ذروں سے ہے مان یہ کواکب، کئی آفتاب ابھرے تیرے خاک در کو مل کے، کئی آفتاب ابھرے تیرے خاک در کو مل کے۔ آئیے حضرات ایک بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے شاعر جن کا تعلق غالب کے علاقے سے ہے، بہترین شعر کہتے ہیں، بہترین انداز میں کہتے ہیں، ان کا اپنا رنگ ہے، ان کا الگ اپنا ایک طریقہ ہے، ایک اسٹائل ہے۔ میں جناب فرید قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے اشعار سے نوازیں۔ جناب فرید قریشی صاحب۔ شکریہ بہت بہت محترم خواتین و حضرات، بہت اچھا لگ رہا ہے اس وقت ہندوستان کی وہ مشہور و معروف شخصیات یہاں تشریف فرما ہے، اس میں سے کم از کم بہت سے لوگ ہمیں ایسے ہیں جن سے متعارف نہیں ہیں۔ حضرت معین شاداب صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں جن کی آواز کو پوری اردو دنیا بڑے دل و جان سے سنتی ہے۔ حضرت متین ابوئی صاحب، قاری فضل الرحمان صاحب، محترم علی مرتبت اصغر علی ایڈوکیٹ صاحب، وسیم قاضی صاحب، شعیب دانش بھائی، ہمارے گڈو بھائی بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے۔ میں جسارت کر رہا ہوں چند شعر ملاحظہ فرمائے۔ راہیں اترائیں گی منظر بھی مچل جائیں گے، بہت خوبصورت نظامت ہمارے سراج طالب صاحب۔ معین شاداب جیسی شخصیت یہاں تشریف رکھتی ہوں اور ان کے سامنے اتنی خوبصورت نظامت کرنا میں سمجھتا ہوں قابل مبارکباد ہے۔ کہ راہیں اترائیں گی منظر بھی مچل جائیں گے، آپ ہنستے ہوئے جس سمت نکل جائیں گے۔ راہیں اترائیں گی منظر بھی مچل جائیں گے، آپ ہنستے ہوئے جس سمت نکل جائیں گے، اور یہ رہے عشق ہے راس آتی ہے دیوانوں کو، یہ رہے عشق ہے راس آتی ہے دیوانوں کو، ٹھوکرے کھائیں گے بہکیں گے سمجھ جائیں گے۔ یہ رہے عشق ہے راس آتی ہے دیوانوں کو، ٹھوکرے کھائیں گے بہکیں گے سمجھ جائیں گے۔ اور اصغر بھائی شعر دیکھیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کیا ہیں، فقط ایک موم کا پیکر ہی تو ہے۔ آپ کیا ہیں، فقط ایک موم کا پیکر ہی تو ہے، میری باہوں میں تو پتھر بھی پگھل جائیں گے۔ کہ آپ کیا ہیں، فقط ایک موم کا پیکر ہی تو ہے، میری باہوں میں تو پتھر بھی پگھل جائیں گے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے حضرت ڈاکٹر متین ابوئی صاحب تشریف فرما ہے۔ معین بھائی شعر دیکھیں کہ آبلہ پائی کو روتے ہی رہیں گے ہم لوگ، آبلہ پائی کو روتے ہی رہیں گے ہم لوگ، قافلے دور بہت دور نکل جائیں گے، قافلے دور بہت دور نکل جائیں گے۔ جی آبلہ پائی کو روتے ہی رہیں گے ہم لوگ، شکریہ شکریہ جناب، شکریہ جناب۔ کہ آبلہ پائی کو روتے ہی رہیں گے ہم لوگ، قافلے دور بہت دور نکل جائیں گے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے ڈاکٹر مصطفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ بے قصوروں کو سزا دے کے جو بھڑکائی ہے، بے قصوروں کو سزا دے کے جو بھڑکائی ہے، بے قصوروں کو سزا دے کے جو بھڑکائی ہے، شہر کے شہر اسی آگ میں جل جائیں گے، شہر کے شہر اسی آگ میں جل جائیں گے۔ اور ملاحظہ فرمائے سراج بھائی کہ حسن اور عشق کے افسانوں کا کیا ہوگا فرید ڈاکٹر صاحب،
हुस्न और इश्क के अफसानों का क्या होगा फरीद, हम अगर शहरे निगारा से निकल जाएंगे, हम अगर शहरे निगारा से निकल जाएंगे। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़रा नवाजी का शुक्रिया जी। हुस्न और इश्क के अफसानों का क्या होगा फरीद, हम अगर शहरे निगारा से निकल जाएंगे। ये गजल का एक मतला 2-3 शेर और मिलाए इजाजत हो सदर मोहतरम कि दुश्मन के मुकाबिल में अगर सीना सिपर था, दुश्मन के मुकाबिल मैं अगर सीना सिपर था, हाँ सच है मेरी माँ की दुआओं का असर था। कि दुश्मन के मुकाबिल में अगर सीना सिपर था, हाँ सच है मेरी माँ की दुआओं का असर था। और देखा तो उसे मैंने फकत एक नजर था, कि देखा तो उसे मैंने फकत एक नजर था। ये हाल था दिल का कि इधर था, ये हाल था दिल का कि देखा तो उसे मैंने फकत एक नजर था। ये हाल था दिल का कि इधर था न उधर था। और मसरूफ बुलाने में तुझे भूल न पाऊं, मसरूफ बुलाने में तुझे भूल न पाऊं। जादू भरी आंखों में तेरी कैसा हुनर था, जादू भरी आंखों में तेरी, कि मसरूफ बुलाने में तुझे भूल न पाऊं। जादू भरी आंखों में तेरी कैसा हुनर था। और मोहतरम हज़रात, बहुत ही खूबसूरत और मोतबर समाते यहाँ तशरीफ फरमा है। जिस शेर के लिए मैंने गजल कही, हासिल गजल शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए कि तकलीफ उठाकर भी जो दुश्मन को दुआ दे, तकलीफ उठाकर भी जो दुश्मन को दुआ दे, वो कैसा बशर कैसा बशर कैसा बशर था, वो कैसा बशर कैसा बशर कैसा बशर था। हाँ सच है मेरी माँ की दुआओं का असर था। और अल्लाह रे असहाबे, डॉक्टर मतीन अमीर साहब शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि अल्लाह रे असहाबे मोहम्मद की अकीदत, अल्लाह रे असहाबे मोहम्मद की अकीदत। कुरान सुनाता रहा नेज़े पे जो सर था, कुरान सुनाता रहा नेज़े पे जो सर था। दुश्मन के मुकाबिल में अगर सीना सिपर था, हाँ सच है मेरी माँ की दुआओं का असर था। शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि कदमों के निशान चूम थी और रहती थी उमंगे, कदमों के निशान चूम थी और रहती थी उमंगे। वो मेरा सफर मेरा सफर मेरा सफर था, वो मेरा सफर मेरा सफर मेरा सफर था। और मक्ते का शेर मुलाहिज़ा फरमाए, मेरा गांव से ताल्लुक़ है, मेरे बड़े भाई यहाँ तशरीफ़ फरमा है और ये दिल्ली की ज़िंदगी तकरीबन 20-25 साल यहाँ हम गुजार रहे हैं। वो थोड़ा सा एक मैंने उस पस मंज़र में एक शेर कहा है, वो मक्ता हो गया। मुलाहिज़ा फरमाए कि दुश्मन के मुकाबिल में अगर सीना सिपर था, हाँ सच है मेरी माँ की दुआओं का असर था। कि था कितना सुकून गाँव में जी, दम घुटने लगा ऊंचे मकानों में फरीद, दम घुटने लगा ऊंचे मकानों में फरीद। था कितना सुकून गांव में छोटा सा जो घर था कितना सुकून गांव में छोटा सा जो घर था। बहुत बहुत शुक्रिया। दुश्मन के मुकाबिल में अगर सीना सिपर था, मेरे मोहतरम अजीज, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया के मशहूर व मारूफ नाज़िम मुशायरा जनाब मोइन शादाब साहब ने हौसला दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत का हुक्म है कि मैं मतले को दोबारा आपकी खिदमत में जी 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 उसने मतलब मुलाहिज़ा फरमाए कि दुश्मन के मुकाबिल में अगर सीना सिपर था, हाँ सच है मेरी माँ की दुआओं का असर था। और देखा तो उसे मैंने फकत एक नजर था, देखा तो उसे मैंने फकत एक नजर था। ये हाल था दिल का कि इधर था। अभी आप शहीद कुरैशी साहब से उनके अशार मुलाजा कर रहे थे। बेकसूरों को सजा देके जो भड़काई है, शहर के शहर इसी आग में जल जाएंगे।